बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वेले दी गल दे नाल तुहाडा मेज़बान मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया दे विच चीन तो फैलने वाले कोरोना दे नाल तबाहकारियां जारी है। पौने 2 लाख तो ज़ायद हलाकतां तो बाद चीन ने अज ऐलान किया है कि उन्हें कोई वैक्सीन तैयार कर ली है जिहड़ी कि 3 महीने तक पाकिस्तान च भी दस्तयाब होएगी। ये एक बड़ी खुशाइन गल हैगी। लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि साडे कोल जिहड़ी एक्सपैक्टेशन सी उहदे तो घट मरीज आए ने सामने, लेकिन वो इसे सूरत आए ने कि असीं जिहड़ा लॉकडाउन कीता, जिहड़ियां एहतियाती तदाबीर अपनाईयां जिहदी मैं, लेकिन कोरोना का जिहड़ा असल फेज हैगा वो 4 तो 6 हफ्ते नहीं, वो 18 हफ्ते हैगा। 18 हफ्ते तो बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान च कोरोना की की सूरत हाल है, क्या कोरोना वध रहा वा या मजीद घट रहा। 18 हफ्ते बाद ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਕ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਖੁਸੂਸਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਯਕਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ, और दूसरे पास ये है कि लॉकडाउन करना है तो किस तरह करना, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जी अजे तक शायद कन्फ्यूजन का शिकार है। ये आने वाले दिनों पता लगेगा कि सिंध गवर्नमेंट कराची जो शहर जोड़ा कि एक मिनी पाकिस्तान कहलाता, जिथे तकरीबन 3 करोड़ के करीब आबादी है, ये सब ये वड्डी आबादी को किस तरह इस कोरोना तो बचा सकती है। दुनिया भर तेल दी कीमतां जड़ियां वो माइनस से चलियां गई, लेकिन इस जो क्लैप्स होया वा तेल की मार्केट के ये इंपैक्ट पाकिस्तान की मैशत या पाकिस्तान के की पैणगे। ठीक है, पाकिस्तान का जोड़ा ऑयल का बिल हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੁਕਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੌਫੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ MS ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਬਕ DG ਹੈਲਥ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ, और इन्होंने तशरीफ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड मियां जाहिद बशीर साहब, दिफाई तजियाकार ने। सारे मेहमानों को खुशामदीद कहांगा। सब तो पहले अकरम चीमा साहब की सूरत हाल देख रहे हो कि कोरोना इस वक्त पाकिस्तान जी कंडीशन आ उन्होंने तुसी किस तरह देख रहे हो, बीइंग पार्ट ऑफ हुकूमत जिहड़ा तुसी हैगे हो, गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तुहानू तो तुहाडे कोल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आंदी है, तुहाडे कोल सारियां चीज़ां ज़्यादा आंदियां, की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो मियाँ साहब, इस टाइम जी कोरोना के हवाले नाल सूरत हाल आ गौरमेंट नूं ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2000 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-6000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆ और जिन्होंने कंट्रीज़ ने इनू सही तरीके नाल मैनेज नहीं किया, खास तौर पर ईरान ने इनू सही तरीके नाल मैनेज नहीं किया, और ना ही उन्होंने लोगों को कबल अज वक्त दसिया कि यह डिजीज़ जिहड़ी आ इस तरीके नाल बड़ी तेज़ी नाल फैल रही आ और इनू कंट्रोल करना चाहिए वा। और खास तौर पर जिहड़े नेबरिंग कंट्रीज़ आ और जिन्होंने लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त सी उत्थे, जिस तरह पाकिस्तान तो हज़ारां की तादाद दे विच ज़ायरीन जिहड़े आ साडे ईरान जांदे सीगे। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਉਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਸੂਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੰਧ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੰਧ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੰਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਤੌਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਅਸਲ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ? देखिए पब्लिक कुछ डिवाइडेड है। सही। कुछ पब्लिक के लोग साढ़े काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज 60-70% पब्लिक अवेयर है कि इट इज़ सीरीयस कंडीशन। सही। और कुछ लोग ऐसे ने खास तौर पर साढ़े विलेजेस से देहात के लोग रहते हैं, उन्होंने आइडिया नहीं कि कितनी सीरीयस कंडीशन सही है। ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਤੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 40-50 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 20 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, 150 ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ 50-60 ਡੇਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਤਾਂ 2,000, 3,000, 5,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 300 ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਬੰਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। और 900 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖਾਸਾ 50,000 ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ 3-3, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਚੋਂ 20% ਆਈਸੀਯੂ ਦਾ, 5% ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ HR ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਨੇ ਹੀ PPEs ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਕੂਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਇਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਇਸ਼ਤ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, लेकिन सब तो चीज है इंसानी जान जी चलेगी, वापस नहीं आना। मुइशत आज चली जाएगी 1.2 ते आ गई, 1.5% गिर जाएगी मुइशत, फर्ज के गिर भी जाती है, शायद साल 2 साल बाद तुम करोगे, पर जेदे इंसान चले जान, जेदे बच्चे या भैन भरा माँ प्यो चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस करके लोगों
मुआशत वाल अगर जाना है तो विद द सब्जेक्ट के साड़ी कौम ਨੂੰ अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की चीज़ है, हैंड वॉशिंग की चीज़ है, और किस तरह ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ और किस तरह अपने घर आना, किस तरह अपने बच्चों ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਜ਼ਮ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮੀ ਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਵਧੇਗਾ? ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲਖ ਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਸਲ ਕੌਮ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੂਹੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ WHO ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ मोबाइल ਤੇ और WhatsApp ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਿਊਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, NGOs ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਨਾਸਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਲਾਲਚ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ। ਅਗਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, हुकूमत ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ हुकूमत ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਲੀਥੌਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ हुकूमत ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਵਫਾਕ ਖੁਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਮਦਾਦ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਵਾਲਾ ਮੁਤਾਸਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। हुकूमत ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇजेस ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਸੇ 'ਚ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮੌਸਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 99% ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, DCs ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਤਨੇ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ 100% ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ। ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੌਮ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਕੇजेस ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਮਐਨਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਐਂਟਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। डॉक्टर साहब, एक चीज है कि पाकिस्तान को वसाइल कम, तिब्बी हालात घट आ, तिब्बी अमला घट आ, डॉक्टर्स घट ने, हर चीज की कम, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वालों अगर देखा जाए तो जो रिजल्ट आ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान च डॉक्टर्स भी मुतासर हो, जिदा फ्रंट लाइन से खड़े होकर डॉक्टर्स लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, वो तकरीबन साढ़े को 300 के करीब डॉक्टर्स और पैरामैडिक्स ਜਿਹੜੇ मुतासर हो चुके हैं। तिब्बी अमले ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनियां चाहिए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पीपी किट्स ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ क्या मुमकिन हो गई है? देखिए, पीपी किट शुरू च अवेलेबल नहीं सी, लेकिन हुण गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर दी है, खास तौर पर उस जगह ते जिथे कि कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स अवेलेबल ने। सही, ਹੁਣ जनरल ओपीडीज जिस तरह ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਆਏ ਕਿ ओपीडीज तमाम ऑन कर दो उसी लेवल ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ठीक है। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ 70-80% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ओपीडी 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ तमाम ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ओपीडी ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ PPE ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ PPE ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ PPE ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ HR ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ अगर ये जिस तरह लोग पब्लिक बाहर निकल रही है इस तरह तो सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा? देखिए, इंटरनेशनली जी स्टडी यदि हुई है इस वायरस की, तो यदा एक ट्रेंड है, ये मुख्तलिफ मुल्कों च हफ्ता 10 दिन अगे पिछे आना शुरू होया तो उस तो बाद उन्हें एक ग्राफ अपना पैदा किया। शुरू के 40-50 डेज का ग्राफ जोड़ा सीगा इतना एक्यूट उपर नहीं सी जा रहा, लेकिन 50-60 दिन जो पूरा करता तो एकदम ਇਹਦਾ ग्राफ बड़ी तेजी ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। जिस तरह मैं पहलों ही अर्ज की थी कि एक पेशेंट तकरीबन 2.5% इन्फेक्ट करता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ तकरीबन 26-27 अप्रैल तो बाद अपने 60 डेज की पीरियड च इंटर हो रहे हैं। तो 60 डेज तो बाद एक्सपैक्टेड आई है जिस तरह दुनिया का ग्राफ जाता ਸਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ पेशेंट्स ਵਧਣ ਦਾ ਚਾਂਸ बहुत ज़्यादा। सही, ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਲਾਸਟ 4 ਵੀਕਸ, ਉਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੋ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰਹੋ, 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ 51 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ रोक सकते। 6 फुट का डिस्टेंस खाली है, सफ बनी हुई है, कोई नमाजी आंदा तो उस दरम्यान खड़ा हो जाएगा आगे, और तुसी रोक नहीं सकते। उस तो बाद तुसी मार्केट जड़ियां खोलियां, जेडे लॉकडाउन तो जिवें जड़ियां मार्केट सुपर मार्केट जड़ियां खुलियां हुई शहर दियां,
ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲੋਕੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ Social ਸੋਸ਼ਲ distance ਨਹੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਨ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਪਿਆ। ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਔਰ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੇ ਤੇ? ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें ने, लोगों ने दूध भी खरीदना है, दही खरीदना है, ब्रेड खरीदनी है, उन्होंने कॉन्डीमेंट्स खरीदने ने, इस किस्म दी चीज़ां ने, मेडिसिन खरीदनियां ने, इन्हां वास्ते बंदे नूं बाहर निकलना पैंदा है। लेकिन इत्थे मैं एक चीज़ जिहड़ा समझदा ना कि असी सोच जिहड़ा कहने हैं ना कि जी सुबह इतने बजे तो लैके तो इतने बजे तक दुकान खुलेगी, ये असी गलत कर रहे हैं। अगर कोई दुकान खोलनी है तो वो पीरियड थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि जितना तुसी पीरियड, अगर एक शॉप ते 100 आदमी आ रहे हैं 2 घंटे च, अगर तुसी उस शॉप दा टाइमिंग्स 4 घंटे कर दोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके उतना ही फासला वध जाएगा। मेरे ख्याल से सानू इसी तरह ही सड़कों ते असी चैक पोस्टां लगाईयां ने, वो बॉटल नेक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कारां च ते जिहड़े लोग बैठे ने वो ते थोड़ा फासला मेनटेन कीता है, मोटर बाइक्स 50 60 70 एक जगह इकट्ठे हो गए, वो बॉटल नेक्स क्रिएट होके वो फिर ज्यादा डिस्टेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह शॉप्स से प्रॉब्लम हो रहा है। ये सानू थोड़ा जिहा इस चीज़ से सोचना पड़ेगा कि असी क्यों रोक रहे हैं। सही, लॉकडाउन अगर है उन्होंने इंप्लीमेंट करवाने का यह तरीका नहीं है कि तुसी सड़कां ब्लॉक कर दो तो उत्थे रश इकट्ठा हो जाए, रश बहुत डेंजरस है। इस तरह अगर शॉप्स के टाइमिंग्स है तो उन्होंने थोड़ा जिहा एक्सटेंड करिए ताकि उन्हें लोग घट जान। और दूसरा इत्थे कौम नूं भी चाहिए कि असी पता चलेगा जी कि आज 6 बजे तक शॉप खुली है तो असी घरों 5 बजे निकलांगे। सही, अगर सुबह 2 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक या 5 बजे तक शॉप्स खुली है तो सानू उहदे मुताबिक है कि जितनी जल्दी जाओ उहदे मुताबिक तुसी डिस्टेंसेस मेंटेन करके अपनी शॉपिंग वगैरह कर लो ताकि इकट्ठ ना हो एक किस्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अपना चीमा साहब एक होर भी हैगी है कि हुकूमत ने आज जिहड़ा है एक आम पब्लिक वास्ते जिहड़ा है फाइनेंशियल रिलीफ का भी आज ऐलान कर रही है, जिहड़े वाकई वजीर ने बराए खजाना ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ खुशी की गल है कि साडा जिहड़ा कराची शहर का जिहड़ा शहरी आ वो इतना ज़्यादा फराख दिल हैगा कि इस टाइम सूरत हाल है कि हर चौथे घर दे विच मदद वास्ते राशन की पैकेजिंग हो रही है। उस तो इलावा होर जिस तरीके नाल जिहड़ा बंदा दूसरे बंदे की मदद कर सकता वा उहदे वास्ते एफर्ट कर रहा वा, और लोग बड़ी तेज़ी नाल असी यूनाइट भी हो रहे हैं, बतौर कौम भी यूनाइट हो रहे हैं। लेकिन ये नाल नाल अगर साडी अवेयरनेस जिहड़ी हैगी आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अगर साडी कौम तवज्जो देवे ते कोई अमर माने नहीं हैगा कि ਅਸੀਂ कोरोना ਦੇ वायरस ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ नहीं निबट सकांगे। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੋਰੋਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਸਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਹੀ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੇਆਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਚੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁxtਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਤੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਟਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ तमाम ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕਾਲ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਔਰ ਪੁੱਛਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆਂਦਾ ਮੁਇਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਮੁਇਸ਼ਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਵੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਹੀ। ਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਈਵਲ, ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇ ਕਰ ਲੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨ, ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬੇ को सीखना। सब तो पहले तजर्बा चाइना का वुहान से। ठीक है। वो कामयाब एक्सपीरियंस ऑलरेडी करके अपना ग्राफ फ्लैट कर चुका है और जिथे हुण कंट्रोल ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है। उन्हें किस तरह कंट्रोल किया, उन्हें लॉकडाउन में कंट्रोल किया और कंप्रीहेंसिव लॉकडाउन किया। हुण चाइना दी क्योंकि आबादी ओदी गवर्नमेंट उन्हां दे रिट है गवर्नमेंट की कुछ इस किस्म की उन्होंने शुरू तो ही कि ओदी आबादी ਨੂੰ एक हुक्म आ गया तो हुक्म आ गया ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫॉर द गॉड सेक 4 to 6 ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਆਇੰਦਾ ਆने वाली जिंदगी भी ਤੁਸੀਂ अच्छे कर सकोगे, अपने माँ बाप की जिंदगी भी सेव कर सकोगे, अपने आप और अपनी औलाद भी किसी बड़े खतरे तो ਤੁਸੀਂ बचा सकोगे। ठीक है। तो इस वेले सब तो इंपॉर्टेंट चीज फिर वही है लॉकडाउन है। और लॉकडाउन किस तरह बच्चे अपने घर च स्टे करो, घर तो बाहर ना निकलो, जिन निकलना एक बंदे की ड्यूटी फिक्स करो, एवरीबॉडी घरों बाहर ना निकले कि मैं जा रहा सुबह तू जा रहा शाम को नहीं। एक बंदे जरूरत है 3 दिन का 4 दिन का राशन इको दफा घर लैके आवे, घर स्टे करे। सही। रोज जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ कोरोना ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ अच्छा देख के आइए की मसला है, की एक्टिविटी हो रही है। सिर्फ लॉकडाउन देखने वास्ते बाहर निकल जाते कि देखिए किस किस्म का लॉकडाउन है, बाकी गड्डियां चलदियां कि नहीं चलदियां पईयां। उस तो बाद मोटरसाइकिल ते जा रहे हो, एक बेगम साहब होगी, नाल 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਵੀ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਨੇ।
पर बदकिस्मती यह है कि साडे मुल्क च ना लिटरेसी ते आ गई 30-35% पर तरबियत नहीं आ रही। ठीक, एजुकेशन जरूरी है। सही साहब, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट एक बड़े अजीब इल्यूजन च फसी है, ना वो लॉकडाउन की तरफ जा रही, ना लॉकडाउन खोल रही है। ताजर बरादरी के नाल उन्हां दा अलग कन्फ्लिक्ट चल रहा। की सूरत देख रहे हो कि मार्केटां खुलणगियां नहीं खुलणगियां? सिंध गवर्नमेंट ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ डिसाइड करन जा रही? ਜਦੋਂ SOPs तैयार हो गई फिर मार्केटां नहीं खोल रहा, अगर मार्केटां नहीं खोल रही फिर SOPs या ताजर बरादरी ਨੂੰ ਇਹ लॉलीपॉप जरूर देना ਸੀਗਾ कि जी ਅਸੀਂ मार्केटां खोल रहे हैं। तारिक साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने उन्हें फरमाया है कि नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। सही। तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम एजेंसियां एक पेज ते होनी चाहिए ने। सही। अनफॉर्चुनेटली सिंध गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं ले रही इजीली। ठीक है, थोड़ी जी मैं कहूँगा इमेच्योरिटी आ रही है और ये नहीं करना चाहिए। एक डिसीजन जो गवर्नमेंट दे रही है उत्ते चलो ताकि पूरे मुल्क च एक सिस्टम चले। सही। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ जी कराची है ना, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सही। सानू ये चीज़ नहीं असी देख रहे कि अगर तुसी सिंध के केसेस देखो तो सिंध के टोटल सिंध के 80% केसेस सिर्फ कराची शहर देना है। ठीक है। ठीक है, जिस जगह डेंसिटी ज़्यादा होगी उत्थे ज़्यादा फैलेगा। और अज दुकाना खोलनिया ने, अज नहीं खोलनिया, एक डिसीजन करो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाल मिल के, जिस तरह के सारे बैठो मिल के तय करो और उहदे मुताबिक असी इहनूं, ये वक्त सियासत दा नहीं है सर, ये एक जड़ा ना एज ए जॉइंट वेंचर है। ठीक है। जिस तरह आर्मी हो गई, रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, गवर्नमेंट हो गई, सारे एक लाइन्स ते ने, तो एक बंदा विचों साइड ते निकलना मेरे ख्याल च कोई मुनासिब तरीका नहीं है। और लॉकडाउन अगर है तो करना पड़ेगा। ये हाफ हार्टेड लॉकडाउन इज नो लॉकडाउन। ठीक है। एक ये ज्यादा खतरनाक है उस ओपन। और इत्थे मैं एक चीज होर ऐड करांगा कि इस वक्त सानू सब तो ज्यादा जिहड़ी केयर दी जरूरत है साडा मैडिकल, पैरामैडिकल स्टाफ, साडे डॉक्टर्स, क्योंकि ये फ्रंट लाइन साडी डिफेंस है। बिल्कुल सही। ये साडा फ्रंट लाइन डिफेंस है। खुदा ना खास्ता डॉक्टर्स अगर काम होना शुरू हो गया, पैरामैडिकल स्टाफ घट होना शुरू हो गया, अगे जिस तरह सिचुएशन आ रही है ये लोगों को देखेगा कौन, कंट्रोल कौन? लेकिन अगर एक डॉक्टर मुतासर हो जाएगा तो वो उनको तो फिर जेड़ा पेशेंट आएगा वो भी मुतासर होएगा, तो नहीं, डॉक्टर काम ही नहीं कर सकेगा ना। ठीक है। ते साडे जेडी एजेंसीज ने, पुलिस है, रेंजर्स है, आर्मी है, डॉक्टर्स है, इन्हां दी हिफाजत इस वेले जरा ज्यादा जरूरी है। सर नाल सहाफियां दी भी करवा दियो कि थोड़ी हिफाजत, क्योंकि वो फ्रंट लाइन ते खड़े लड़ रहे उसे बनाई है। बिल्कुल, डॉक्टर्स दे नाल हर जगह दे उत्ते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी साहब, एक चीज जेड़ी बड़ी अहम हैगी है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी किया, फिर करण साहब ने भी किया, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ जितने भी फैसले इस टाइम पे कर रही है जी जी सिर्फ और सिर्फ बदनीयती की बुनियाद पे कर सही। कोरोना मैं खुल के कहने दे विच मैंने कोई आप नहीं कि कोरोना इस टाइम सिंध गवर्नमेंट वास्ते एक बिजनेस की हैसियत इख्तियार कर चुका वा मुख्तलिफ मराहिल दे विच। ठीक है। इंडस्ट्रीज के वास्ते जो SOPs उन्होंने बनाइया वा सवाए लोगों को तंग करन दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2 दिन मुर्गी ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 2 दिन ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 2 दिन ਫਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 2 दिन ਫਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, 2 दिन ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਬੇਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਥੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ? ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਰਾਏ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਦ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਆ। ਸਹੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰ ਪੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ 18 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਕਿ 18 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਲਮੈਨ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਟਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਕਿਊ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 2000 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਖੁਦ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10,000 ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਪਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਕਤਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੂਵਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਈਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇ 12-1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਬਾਦਬ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਘੰਟੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰ ਮਖਸੂਸ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਦਾਇਰੇ ਲਗਾਏ ਕਿ 7 ਬੰਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਤੇ 7 ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਪਰ 100 ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ, ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਨਾਦਰਨ ਏਰੀਆ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟਲੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ 6.9% ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਹੀ ਅਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰਤਹਾਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਮਾਲਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 골ਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ बुरी चीज़ है, इसी तरह डिफलेशन भी बुरी चीज़ है। जिस कुछ अरसा पहले चाइना डिफलेशन का शिकार होया सी, उन्होंने इस मईर कीतियां कि पैसे दी रेल पेल तो इलावा घट पैसा भी खतरनाक है, लोगों को थोड़े सी पैसे। इसी तरह ये जिहड़ा तेल का बहरान है ना, अगर असी इस ते आम आदमी खुश होना शुरू हो जाए जी तेल सस्ता हो रहा, तेल सस्ता हो रहा, ये साडे वास्ते बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि इहदा बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स ने। ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆਇਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈ ਸਹੀ ਗਲੋਬਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਡਾਲਰ 165 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਇਲ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਵੈਸਲਸ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਆਇਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ, ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਇਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਘਰ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੇਂਜਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਤਰਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਰਨਲ ਮੀਆਜ਼ਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਤੌਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਸਬਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਤਿਆਤ, ਇਹਤਿਆਤ, ਇਹਤਿਆਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸੀ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद।